17 رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جس میں 313 کا مقابلہ ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کیا، اور ان 1000 میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے تھے۔ بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑی شکست تھی۔ اور اس غزوہ بدر میں اللہ نے مومنین سے وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، انسان ظاہری اسباب سے اس کو تسلی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، جن کے مخصوص لباس ہوں گے۔ یعنی مخصوص لباس اصل میں اس کی علامت تھا کہ یہ اسپیشل تمہاری مدد ہی کے لیے اترے ہیں، کیونکہ اکثر جو لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں ان کی مخصوص ڈریسنگ ہوتی ہے، مخصوص وردی ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر اللہ نے اس تعداد کو بڑھا دیا کہ اگر تم مکمل اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو 3000 کے بجائے میں 5000 فرشتے نازل کروں گا، اور وہ نازل ہوئے۔ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا، تو مشرکین مکہ یہ جو ذلت ہوئی تھی اس کے انتقام لینا چاہتے تھے، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے 3 ہجری میں شوال کے درمیان میں، یعنی اگلے سال، تقریباً 1 سال گزرا تھا، وہ مدینہ میں آئے چڑھائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر جا کے لڑیں۔ تو جو بڑے بزرگ صحابہ تھے، خود نبی کا اپنا مشورہ بھی یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، اس میں ہم دفاع کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ دشمن طاقتور ہے، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، بالکل نمایاں ہو جائیں گے، تو اس میں ہماری شکست کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لیکن زیادہ صحابہ نے مشورہ یہ دیا باہر نکل کے لڑیں گے، تو آپ نے بھی پھر ارادہ کر لیا کہ ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے۔ تو ادھر سے کفار کا لشکر تھا 3000، اور ادھر 1000 مسلمان تھے جو لڑائی کے لیے نکلے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ پہلے ہی پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ یہ کیا 1000 افراد 3000 سے کہاں لڑیں گے، یہ تو اور باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، تو مروانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آگے اللہ نے اگلے رکوع میں اس کے ان منافقین کے الفاظ بھی ذکر کیے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم اگر اس کو جہاد سمجھتے، قتال سمجھتے تو ہم جاتے ہیں، تو خودکشی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ اس قسم کی فضول باتیں کرتا رہا، وہ نکل تو گیا، مجبوری تھی، کیونکہ تانے پڑتے لوگوں کے کہ بھئی جب قوم کو ضرورت ہوئی ہے لڑنے کی تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، تو نکل تو گیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر باتیں سارے راستے باتیں بناتا رہا بیٹھ کے۔ تو قرآن نے اگلے رکوع میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا، جا کے اتنی باتیں کرتا رہا ہے کہ عین میدان جنگ سے پھر 300 افراد کو واپس لے آیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے وہ 300 آدمی، تو 1000 میں سے 700 افراد رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے جب لڑائی بھی سخت ہو اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ حوصلے پست کر رہے ہوں، تو بہت سے بلند حوصلوں والوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس موقع پہ تو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اور یہ باتیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لڑائی تھوڑی ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ تو مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا تھا، باہر کیوں آ گئے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اندر رہ کے ہم دفاع زیادہ اچھا کر سکتے تھے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ تو 300 افراد جن میں کچھ منافق تھے، کچھ مخلص لوگ بھی تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو جو 700 باقی رہ گئے تھے ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ ان میں 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ، اور ایک اور قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ۔ تو یہ 2 قبیلوں کا بھی جو ہے نا ایمان ڈگمگانے لگا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا بھائی یہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، ہم لڑائی کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ باہر نکل کے لڑنا تو صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا۔ تو ان کے بھی حوصلے پست ہونے لگے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کا دوست تھا، یہ مخلص جماعتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور شیطان کی وسوسوں سے ان کو بچا لیا، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کے جو فتنہ تھا اس سے اللہ نے ان کو بچا کے ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ شروع میں ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو اللہ نے تھام لیا، ان کو اچھے عمل کی توفیق دی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میدان میں اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اگر یہ واپس چلے جاتے تو اور نقصان ہوتا۔ بہرحال یہ وہیں ٹھہر گئے، تو 700 افراد وہاں ٹھہر گئے اور 300 واپس چلے گئے۔ تو اس پھر 700 افراد میں سے ایک گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جاتی ہے تو دشمن واپس جا کے اس گھاٹی سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے ہماری پشت کی طرف سے۔ تو اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے 50 تیر انداز وہاں اپنے بٹھا دیے کہ بھئی دشمن کو یہاں سے آنے نہ دینا، اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ علاقہ، یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں۔ آج بھی وہ گھاٹی مدینہ میں موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن کیا ہوا کہ جنگ میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ میں فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا، بھئی ابھی نبی میں آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک نبی حکم نہیں دیں گے میں نہیں یہاں سے جگہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی نبی کا حکم تو وہ لڑائی کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے امیر کی بات نہ مانی، اور یہ اجتہادی خطا ہوئی ان صحابہ سے، یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جنگ کی حد تک تھا نا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بالآخر وہ گھاٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا
کہ یہ घाटी में तो थोड़े से अफराद हैं, यानी उन्होंने वापस पलट के इरादा किया, इस घाटी में आने ठहरे हुए हैं, तो वो चंद अफराद इतनी बड़ी फौज के सामने कहाँ ठहर सकते थे। इन्होंने उन चंद को शहीद किया और पिछली जानिब से सहाबा कराम पे हमला किया, जिससे जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। और 70 अफराद जो बड़े बड़े सहाबा थे, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत 70 अफराद शहीद हो गए। तो फिर जब ये शहीद हुए तो जंग बिल्कुल ही पासा ही पलट गया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदार मुबारक भी शहीद हो गया और ये खबर भी फिर अफवाह भी फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। इससे और ज्यादा सहाबा के हौसले पस्त हुए। बाज लोगों ने तो तलवार उठा ली और कहा कि अब जिंदा रहने का फायदा किया। तो ये पूरा ये जो है ये आगे जितने 2-3 रुकू हमारे चलेंगे उसमें ये जब तक आपके सामने पूरा वाक़या नहीं होगा ये रुकू समझ में आएंगे नहीं आपके। फिर शिकस्त हुई और फिर मुनाफिक जो अब्दुल्ला बिन उबई था उसको बातें बनाने का मौका मिल गया। अच्छा, जब ये शिकस्त हुई है तो सहाबा कराम में बहुत सौ के मैदान यानी जंग के मैदान से कदम उखड़ गए और वो राह फरार उन्होंने इख्तियार की। लेकिन एक जगह जाके उन्होंने पड़ाव डाला, जख्मों से चूर थे। तो खालिद बिन वलीद ने सोचा, हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये जख्मों से चूर हैं तो मैं दोबारा पलट के इन पे हमला करता हूं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। तो मुनाफिकीन ने आके इनको डराना शुरू कर दिया। इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना, कि मुनाफिकीन ने आके कहा कि भाई अब तो ये दोबारा लश्कर जमा हो रहा है तो अब तो डरो, अब तो और अभी तो तुम जख्मों से चूर हो, उस वक्त सही थे तो शिकस्त हो गई, अब तो बिल्कुल ही कला कमा हो जाएगा। लेकिन सहाबा कराम ने हिम्मत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके हौसले पर जो बुलंद किए और उनको हिम्मत दिलाई कि तुम भागने वाले नहीं हो, तुम तो पलट के हमला करने वाले लोग हो। तो सहाबा ने दोबारा हिम्मत की और जब वो दोबारा खड़े हुए तो खालिद बिन वलीद खौफजदा हो गए कि भाई ये तो शिकस्त खाने के बाद भी इनके हौसले बस नहीं हुए और इतने जख्मों से चूर होकर भी दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ना हो कि दोबारा जो हमें वक्ती तौर पर फतह मिली है कहीं ये दोबारा शिकस्त में तब्दील ना हो जाए। और इनके हौसलों को देखकर वो वहां से फरार हो गए। तो अल्लाह ने फिर सहाबा की तारीफ की, बताया कि तुमसे अमीर की नाफरमानी हुई है जिसकी वजह से शिकस्त हुई है, और फिर अल्लाह ने तुम्हारी इस खता को माफ किया और तुम्हारी ये फजीलत है कि तुम जख्मों से चूर होकर भी अल्लाह की नबी की दावत पर तुमने दोबारा लब्बैक कहा। तो ये 2-3 रुकू में यही तस्करा चलेगा। तो ये एक मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने ग़ज़वा उहद का पेश किया है। तो ग़ज़वा उहद की इब्तिदा यहाँ से होती है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल, उस वक्त को याद करो। अच्छा, इसमें मुनाफिकीन ने फिर बातें बहुत बनाई कि देखो हमारे मशवरे पर अमल कर लेते तो इतने लोग कत्ल ना होते। तो अल्लाह ने यहाँ नबी को और सहाबा को ये भी बताया कि आप मशवरा किया करें, उसके बाद जो फैसला होता है तो उस फैसले में फायदा हो या नुकसान हो ये ना देखें। तो अगर इसमें शिकस्त भी हुई है तो इसमें भी आपका फायदा है। और ये जो मुनाफिकीन बातें बना रहे हैं कि हम देखो हम तो बच गए और हम तो पहले मना कर रहे थे कि ना जाओ, ना जाते तो ये नुकसान ना होता, तो अल्लाह ने बता दिया कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, इसमें भी तुम्हारी खैर है। आइंदा के लिए सोचो, पिछली बातों पे सोच सोच के अपने हौसले पस्त ना करो। शहीद हो भी गए तो भी फायदा है। अल्लाह ने इनके लिए जन्नत के बागात रखे हैं जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए उनके लिए अल्लाह ने वादे किए हैं। तो फइदा अज़म्ता फतवक्कल अला अल्लाह, जब भी मशवरों के बाद कोई फैसला किया करो तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल किया करो। फायदा हो तो भी ठीक है, नुकसान हो तो भी इसी में तुम्हारा फायदा है, और इन मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे में मत आओ। अब हम इस रुकू की तफसीर शुरू करते हैं। वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल, ए नबी उस वक्त को याद करें जब आप सुबह के वक्त निकले अपने घर वालों को छोड़कर, मोमिनीन को क़िताल के ठिकानों में आप बिठा रहे थे। जैसे कोई फौजी कमांडर होता है, अपने फौजियों की तश्कील कर रहा होता है, उनको ठिकाने समझा रहा होता है, भाई यहाँ बैठो यहाँ बैठो, और उनको मोर्चाबंदी जिसे कहते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। अल्लाह ये सारा मंजर देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ? इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, तुम में 2 जमातों जो तुम्ही में से थी, मुसलमान थी, मुनाफिक नहीं थी, उनका ये इरादा हो गया अन तफ़शला कि उनके वो हिम्मत हार जाए, यानी वो मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे की वजह से। और वो बनु हारिसा और बनु सलमा थे। वल्लाहु वलियुहुमा, हालांकि अल्लाह तो उनका दोस्त था, तो अल्लाह ने उनको हिम्मत हारने नहीं दी। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। जब अल्लाह के हुक्म पे यहाँ पर आए हैं तो फायदा और नुकसान अल्लाह के हाथ में। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो ग़ज़वा उहद में तुम्हें वक्ती शिकस्त हुई, लेकिन ये हमेशा नहीं हुई है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है बदर में। व अंतुम अज़िल्लतुन, तुम बहुत कमजोर थे, इससे भी ज्यादा कमजोर थे जितने अब हो। फत्तकुल्लाह, लिहाजा अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ग़ज़वा बदर की अल्लाह ने याद दिलाई ग़ज़वा उहद में। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना, बदर में आप मोमिनीन से कह रहे थे, अलै यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, ऐ मुसलमानों क्या तुम ये नहीं चाहते, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करे जो आसमान से नाजिल हो? बला, क्यों नहीं मदद करेगा वो, बल्कि इससे भी ज्यादा करेगा। इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र से काम लोगे ना, मैदान जंग में डटे रहोगे और तकवा इख्तियार करोगे, नबी की इताअत करोगे, तो 3 नहीं, वयातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा, और दुश्मन भी अलल फौर आ जाए, फौरन दुश्मन भी अगर आ गया तो भी घबराओ मत। युमदिदकुम रब्बुकुम,
تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری بخمستی آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان